स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं वरुण कौर मान। समानता बहुत वड्डा अखर है ते सोचो तो एक अखर है, पर जो समानता की गल आउंदी है बड़े सारे इक्वल राइट्स आपां जिन्हां नूं कहंदे उन्हां दी गल आ जांदी है। सानूं पता होना चाहिए कि जिंदगी दे विच असीं किहदे नाल बराबरता नाल चलना है। हुण एक परिवार भी है, जे उत्थे जीआं दे विच आपस च समानता नहीं होगी, अणबण ही रहूगी, फिर गल जी नहीं बननी। ते खास तौर ते कुड़ियां दे नाल लड़कियां दे नाल जे परिवार दे विच समानता नहीं रखी जाऊगी, फिर तां परिवार ने तरक्की नहीं करनी, ते जे परिवार ने तरक्की नहीं करनी ते फिर समाज ने तरक्की नहीं करनी। पूरी दुनिया दे विच कोने कोने दे विच हर जगह असीं समानता दीयां गल्लां करते आए हां। ते अज है नारी समानता दिवस। ते नारी समानता दिवस के उत्ते एक गल मैं प्रोग्राम की शुरुआत दे विच जरूर कह देना चाहती हाँ कि समानता हर किसी दे लई बहुत जरूरी है। ते कुड़ियां नूं उन्हां दे बनदे होए हक देना, समाज दे विच उन्हां दी समानता रखना तां बहुत ही जरूरी है। जे सारा कुछ इन्ना जरूरी है, क्यों ना अज इसे विषय के उत्ते आपां गलबात करिए। गलबात करन दे लई स्टूडियो दे विच मेहमान पहुंच चुके ने। साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने प्रिंसीपल डॉक्टर पूजा प्राशर जी, जो कि PCM ST कॉलेज फॉर विमेन जलंधर दे विच बतौर प्रिंसीपल अपनियां सेवावां निभा रहे ने। बहुत बहुत स्वागत है जी आयां नूं। थैंक यू सो मच जी। मैं अपने नूं बहुत ही सुभाग्यशाली मानदी हां कि इस खास मौके ते मैनूं इत्थे बोलण वास्ते सद्दिया गया ते प्लेटफॉर्म मैनूं दिता गया विमेन इक्वैलिटी ते बोलण वास्ते। थैंक यू। नारी समानता पहला तां यही हुंदा है कि इदां दी जरूरत पै गई, सानूं इदां दे अखरां नूं चकना पिया कि समानता रखो, क्योंकि अखर उही उठदे ने जिन्हां दी जरूरत हुंदी है। पर जरूरत हुंदी है किसी चीज़ की शुरुआत की भी, कोई ना कोई इतिहास हुंदा किसी चीज़ का। नारी समानता दिवस नूं मनाउण दा भी कोई इतिहास जरूर रहा होना। बहुत वधिया तुसीं गल शुरू कीती कि एवें दी लोड़ क्यों पई। जिथे रब ने सानू एक इंसान बना के पैदा किया, उत्थे एक पुरुष ते एक औरत दी ये फ़र्क क्यों आया और क्यों सानू एक नारी समानता शब्द वास्ते जड़ा हैगा है वो एक बातचीत करनी पै रही है। इहदा एक बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन जड़ा ये दिन है 26 अगस्त, इहदा इतिहास ये हैगा है कि जदों 20वीं सदी शुरू हुई, पूरी दुनिया च बहुत सारे राजनीतिक बदलाव आए तो अमेरिका भी उस बदलाव तो गुजर रहा सी। उत्थे उस टाइम संविधान की मांग हो रही सी, जिहड़े साडे 1920 तो बाद शुरू होया, उत्थे शुरुआती दौर ते शुरू हो गया सी कि संविधान बनाया जाए। और जदों ये गल हुई तो उत्थे बहुत सारियां जिहड़ी संस्थावां सी जिहड़ियां औरतां दे अधिकारां वास्ते लड़ रही सी, उत्थे भी सेम इशू सीगे, सेम प्रॉब्लम सीगियां, और वो लड़ना शुरू हुई तो उन्होंने अपनी आवाज़ चुकनी शुरू की कि सानू भी अधिकार चाहिए। और जिहदा रिजल्ट ये होया कि 1920 दे विच जदों अमेरिका दा संविधान बनया तो संविधान दे विच औरतां नू राइट टू वोट, मत देण दा अधिकार, जिहड़ा सानू पता है कि सारा कुछ चुनावां च जिहड़ा हैगा है वो वोट दे आस पास ही घूमदा है और मोस्ट पावरफुल राइट है। और औरतां नू मिलिया जिन्हों एक सन राइजिंग पॉइंट नाल देखा गया कि एक सूरज उगया। पर इस दिन नूं मनाउण दी शुरुआत 1972 तो हुई, और आस्ते आस्ते पूरी दुनिया दे विच जिहड़ियां बाकी देशां विच एवें दियां संस्थावां सी जिहड़ी औरतां दे अधिकार वास्ते काम कर रही सी, उन्हां ने इनू अपना एक पॉजिटिव लै करके इहदे वास्ते इनू एक अपने वास्ते जिन्हों कहंदे है कि इंस्पिरेशन लै करके इस दिन नूं मनाना शुरू किया, और भारत भी इसनूं उदों तो मनांदा है। ये एक इतिहास होया, जरूरत तो यह दिन पैदा होया कि क्यों ना सानू भी इस चीज़ दे विच अधिकार मिले, जो समानता दिवस के रूप में बदल गया। इहदे उद्देश कोई होर भी सी? ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੀ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਉਸ
दिन ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਇਆ। ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ। ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਵਿਮਨਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਮਨਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ सम्मान ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਟੂ ਪਾਵਰ ਅ ਵੂਮਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਚਾरों टायर चाहिए है, एक वर्गे चाहिए है, ता ही कोई भी चीज़ चलेगी। तो ये चाहे परिवार लैवल होए, चाहे राष्ट्र के लैवल ते होए, ये उवें ही है। जे तुसी ये कहो कि तुहानू औरतां दी लोड़ नहीं है, कले मर्द चला लैणगे, चला के देख लैण। औरत दा बेस है, मतलब साडी नैक्सट जनरेशन उदों ही आएगी जो औरत होएगी। जो औरत ही ना होई ते नैक्सट जनरेशन कित्थों आएगी? जदों रब ने एनी एक बेस ऑफ एसेंस जिन्हों कहते जिंदगी का सार जिहड़ा हैगा वो औरत च पाया होया है, तो तुसी औरत नूं किवें एक अलग कह सकते हो कि वो उस लायक नहीं है। छोटी छोटी चीज़ां साडी संस्कृति, साडे घर दे रोज़ दे जिहड़ा असीं काम काज करते हैं, एक घर दे विच जिथे औरत जिहड़ी उहनूं पूरा सम्मान दिता जाता है, उहनूं पूरी तरह नाल इक्वल रखिया जाता है, उहदी नैक्सट जनरेशन यही देखदी है कि मेरे पापा भी किचन दे विच काम कर रहे ने ते मेरी मम्मी भी ऑफिस दे विच बह रही है, ते दोनों बच्चों नूं संभाल रहे हैं और सारे पेरेंट्स नूं भी संभाल रहे, सारा कुछ कर रहे हैं। और एक नैक्सट जनरेशन वो हुंदी है जिथे देखती है कि औरत सवेर तो शाम तक काम करती है ते नाल गालां खांदी है, ते उहनूं हर गल ते ये दस्सिया जांदा है कि उहदा लैवल बहुत लो है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ WhatsApp ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡੇ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਔਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਚਿਟਕਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਰਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੰਡਾਈਆਂ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਪ। ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪਲਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 17 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि तुसी अगर किसी दी सिक्ख्या नाल कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कुड़ी नाल ही क्यों, तुसी मुंडे नूं ब्रेक दो जी, ते या फिर दोनों नूं किसी एवें थां ते पाओ कि दोनों दी हाफ हाफ तुसी कर सको। पर ये नॉर्मली सिनेरियो ये एक या दो नहीं, बहुत सारे इंसीडेंट्स आ रहे हैं जिथे कुड़ियां नाल भेदभाव हुंदा है, जिथे कुड़ियां नूं या तो इस करके पढ़ाया जाता है कि वधिया घर मिल जाए, ये भी एक बड़ी नॉर्मल साइकी है। कुड़ी नूं सिर्फ इन्ना ही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने वधिया घर मिल जाए और उहदा ब्याह हो जाए, इस करके नहीं कि वो आने वाले टाइम च अपने आप नूं संभाल सके ते आर्थिक तौर से इंडिपेंडेंट हो सके। वेरी फ्यू केसेस नॉर्थ ईस्ट दे विच तां साडे भारत दे ही नॉर्थ ईस्ट दे विच बहुत समानता देखण नूं मिलदी है। ये भारत भिन्नतावां दा देश है। इत्थे जिथे कुड़ी नूं पैदा हुंदे उहदा ब्याह कर दिता जांदा है, तो उत्थे नॉर्थ ईस्ट दे विच तुसीं बिल्कुल सही गल चुकी है। उत्थे ये हैगा है कि पहली गल तां उत्थे जिहड़ा हैगा है कुड़ियां मुंडा आप चुनदियां ने। दूजी गल ये हैगी है कि ये उत्थे कंपल्शन नहीं है कि कुड़ी ही ब्याह करके ससुराल जाएगी। अगर फादर दे जिवें कोई मुंडा नहीं है और कुड़ियां ही हैं ते एक या दो कुड़ियां जिहड़ियां हैगियां हैं वो घर जवाई लैके आणगियां और सोसाइटी च वेरी वेल एक्सैप्टेड, उन्होंने बड़ा मन्निया गया है कि हाँ, और वो मुंडा घर जवाई रह के उस परिवार की जिम्मेवारी चुकेगा। और सब तो बड़ी गल इत्थे जिहड़ी नॉर्थ ईस्ट दे विच कई ट्राइब्स दे विच हैगी है, उत्थे कुड़ी नूं पूरी तरह नाल संपत्ति का अधिकार उस तो भी पहले तो मिल रहा जदों साडे सुप्रीम कोर्ट ने भारत दे महिलावां नूं दित्तियां। उत्थे ट्रेडिशनली ही हैगा है कि अगर कुड़ी दा प्यो कोल कोई संपत्ति है तो उहदियां कुड़ियां मुंडे सारे आने वाले उहदे विच उहदे सारियां नूं मिलेगी बराबरी ते। बिल्कुल उत्थे तां जदों भी कुड़ी हुंदी है बहुत खुशियां मनाईयां जांदियां, निक्कियां निक्कियां गल्लां। हाँ, उत्थे फर्क नहीं कीता जांदा कि कुड़ियां आम तौर ते रोजमर्रा दी जिंदगी दे विच निक्कियां निक्कियां गल्लां, हाय हाय इन्हां दा मुंडा पोचा देण डिया आ, हाँ मुंडा भांडे मांजदा, तू घर जवाई बनू। कुड़ी अपने माँ बाप छड्ड के सहुरिਆਂ ਦੇ ਘਰ जा सकदी है, असीं बड़े माण दे नाल भेजदे आ। मुंडा अपने सहुरिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, समाज की कहूगा, शर्म नाल मर जाएंगे, मुंडा भी कहूगा मैं चंगा लगदा। सोशल साइकी है, हाँ जी, मतलब कि
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਘਰ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂਜਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਦਬਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੋਨੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆਣਗੇ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀਆ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਂਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ। ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸੇਫ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ? ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਆ, ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁੜੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚਲਾਣਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੋ। ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਆਵਰਸ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਣ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ 24 ਆਵਰਸ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਖੇਤਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਖੇਤਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਬਣਨ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ, ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਗਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲਊਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਮਾਤੀ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਐਂ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਐਂ ਖਾ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਗੁੱਡ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਵੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਲਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ખ્યાતિ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬੜੀ स्ट्रॉन्ग सानू ठोस आधार दिता होया है, चाहे वो फीमेल राइट्स से लेकर के ट्रिपल तलाक तक। मतलब असी पूरी लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई के बेस ते असी उत्थे पहुंचे ने जिथे बहुत सारी कंट्रीज हाले सपना देख रही, जिवें राष्ट्रपति उन्हां दी गल हैगी है। पर सब तो बड़ी चीज़ जिहड़ी चुभदी है वो असी क्यों महिला समानता दिवस मनाते हैं, सानू क्यों लोड़ पै रही है, सानू क्यों विमेन एम्पावरमेंट दिन मनाने की लोड़ पै रही है, सानू उस दिन तक स्ट्रगल करना है जिथे शब्द ही खत्म हो जान। बिल्कुल साडी लड़ाई समानता दे नाल यह है कि ये चीज़ां ही समाज चों निकल जाण, कौन उच्चा कौन नीवा। साइकी बदल जाएगी, जदों लोकां दी सोच बदल जाएगी, जदों हत्थ दे विच बच्चा होएगा तो वो बच्चा होएगा, मुंडा या कुड़ी नहीं होएगी। बिल्कुल कि घर दा नया ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।